वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। मु गणेश सर तुम मानू आज एक नुआ वीडियो भेटी दूची या लाइक आ सब्सक्राइब करिवो। आज आम पढ़ा वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल। आस ताले देखिबा वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। तुम्हें जानिच वर्ग अर्थात स्क्वायर 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 कहले कौन बुझ? स्क्वायर कहले आमे 2 को बुझा स्क्वायर बुझेगा ना नहीं? 2 अर्थ 2 है स्क्वायर। आमे जदि बाहर करवा ए रो स्क्वायर केते इक्वल टू कौन लिखा ना ए इंटू ए इक्वल टू ए रो स्क्वायर। बुझेगा ना नहीं? वर्ग बहुत सहज चैप्टर, तेणु ये बुझा किसी कष्ट ना। अर्थात गोटे संख्या को आमे 2 थर गुणा। उदाहरण स्वरूप मनकर गोटे संख्या उदाहरण नवा कहल देखिए गोटे संख्यार उदाहरण कह गोटे संख्यार उदाहरण कह गोटे संख्या दियो कह गोटे संख्यार ना कह 6 मनकर आम 6टा नवा ताले 6 वर्ग मान कौन 6 स्क्वायर अर्थात 6 समान 6 गुणन 6 केते हला 12 6 गुणन 6 12 केमती हम 6 को 6 गुणले केते 36। बास भेरी गुड 36 टी अन्य मनस्क रोच तुम। तेणु 6 को 6 गुणिले 36 हम। बुझेगा ना नहीं? ताले वर्ग माने कौन बुझल? एमती आम प्रत्येक संख्यार आम वर्ग बाहर करिया। मनकर मु कहबी 10 रो वर्ग केते 10 रो वर्ग केते हम देखिया 100 10 गुणन 10 10 100 भेरी गुड। तेणु यही प्रकार आम सब वर्ग निर्णय कर। बुझीगला ना नहीं? वर्ग कौन बुझीगल? सेमती वर्गमूल वर्गमूल मान कौन मनकर आम 4 रो वर्गमूल बाहर करवा। 4 रो वर्गमूल 4 रो यहाँ हूँ वर्गमूल चिन्ह। ताले यहाँ केमती बाहर करवा ना 4 की आम मौलिक संख्यार काटिबा। मौलिक संख्यार काटिबा माने 2 रे कटिबो 2 गोटे मौलिक संख्या ताले 2 दुणे 4 ताले एठी आम केतेटा 2 पाइले आम केतेटा 2 पाइले आम 2 केतेटा पाइले 2टा 2 पाइले 2 गुणन 2 हला केते 4 ताले 2टा 2 रु आम सब गोटे 2 नबा। आम सब कौन नबा ना गोटे 2 अर्थात यहाँ हूँ तार वर्गमूल। बुझीगला ना नहीं? तेणु बर्तमान आमर गोटे कल आसी आम से कलटा को भावुचु रिसीव करवा कौन करा रिसीव कले ना आम काटिदेले ठीक अच्छे। आम जापारे आम जापारे कौन ना 2टी संख्यार वर्ग आम निर्णय कले और 2टी संख्यार वर्गमूल निर्णय कले। ताले आस जा सेमती घन निर्णय करिया। घन माने कौन जान पे घन हूँ क्यूब आ घनमूल हूँ क्यूब रूट। घनमूल हूँ क्यूब घनमूल हूँ क्यूब रूट। ताले मनकर घनमूल आम बाहर करवा 2 रो घन अर्थात जमी से वर्ग दौले 2 वर्ग आम दौले कौन 2 रो स्क्वायर सेमती ये आम दबा कौन 2 रो क्यू कहले कौन बुझ? क्यू माने 3 अर्थात ये 2 की 2 थर गुणा ये 2 की 3 थर गुणा हम अर्थात 2 गुणन 2 ताले केते हला 2 दुणे 4 दुणे 8
ଦୁଇ ଦୁणे 4 ଦୁणे 8 ତାହେଲେ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 8 ବୁଝିଗଲା ନା ଭାଇ ଏଠି 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2 କି 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ଏଠି 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ 2 କି 3 ଥର ଗୁଣା ହେଲା ସେମିତି ଏକା କଥା ଏଠି ଯେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଏଠି ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ମନେକର 8 ର ଘନମୂଳ 8 ର ଘନମୂଳ ଏଠି 3 ଲେଖିବ ହେଲା ନ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଘନମୂଳ ଜାଣିହେବନି ତାହେଲେ 3 ର ଘନମୂଳ ମାନେ ଏଠି 8 କୁ ଆମେ କାଟିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 8 କୁ କାଟିବା 2 ଏଠି ହେଲା 4 ଏଠି ହେଲା 2 ଏଠି ହେଲା 2 ତାହେଲେ କେଇଟା ହେଲା ଦେଖ 1 2 3 3ଟା ହେଲା ଇଏ 3ଟା ଭିତରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଯିବ ଏଠି 3ଟା ଭିତରୁ କେଇଟା ନେବା ନା ଗୋଟିଏ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ବୁଝିଲ 3ଟା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେବା 2 ଇଏ ହେଲା 8 ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 2 କିନ୍ତୁ 2 ର ଘନ କେତେ ହେଲା ନା 8 2 ର ଘନ କେତେ ହେଲା 8 2 ର ଘନମୂଳ ହେଲା କେତେ 2 ର ଘନମୂଳ ଏ ଯେଉଁ 8 ର ଘନମୂଳ କେତେ ହେଲା 8 ର ଘନମୂଳ କେତେ ହେଲା 16 8 ର ଘନମୂଳ ଦେଖ ଭଲ କି 8 ର ଘନମୂଳ 8 ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି କେତେ 2 8 ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 2 ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ବର୍ଗ କ'ଣ ବର୍ଗମୂଳ କ'ଣ ଘନ କ'ଣ ଘନମୂଳ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ନମ୍ବର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ଯଦି ଏନ୍ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏନ୍ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ହୁଏ ତେବେ ଏନ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯଦି ଏନ୍ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर यह एक पूर्णवर्ग संख्या मनकर एन मान कौन तुम जान आगुरी सेट थ्योरी पढ़ी गणन संख्या को सिंबलिक नेम रे कह जाए एन ना नहीं सिंबलिक नेम कह जाए एन ताले एन एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू केते मनकर 2 एन इज इक्वल टू 2 ताले ये पूर्ण वर्ग केमती हम ना एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू केते 4 बुझेगा ना नहीं अच्छा 4 तो पिले देख ये आम -2 नहीं पार +2 भी नहीं पार तेणु माइनस प्लस जदि आम नहीं जावा ताले यह एक पूर्णवर्ग हम एवं ऋणात्मक हेले भी सेटा धनात्मक परिप्रकाश हम बुझेगा कि तेणु तुम्हें मन रख प्रत्येक पूर्ण संख्यार वर्ग हूँ एक धनात्मक संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्यार वर्ग ହେଉଛି ଏକ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ନା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲନି ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା 1 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 1 1ର ସ୍କୋୟାର 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର 9 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର 16 এই ସାରଣୀଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ এই ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମାଇନସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥାଏ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା'ର ବର୍ଗଟା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ 4ର ବର୍ଗମୂଳକୁ आमे जदि यार वर्गमूल आम बाहर करा मनकर 4 बा 1 वर्गमूल बाहर करवा 1 वर्गमूल बाहर करवा ताले आमे कौन को लिखिपर ना प्लस -1
ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ସେମିତି 4ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା +-2। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। 9ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଲେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ମାଇନସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିପାରିବା। ମନେକର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ବାହାର କରିବା କ'ଣ? ବର୍ଗ। 1ର ବର୍ଗ 1, 4ର 2ର ବର୍ଗ 4, 3ର ବର୍ଗ 9, 4ର ବର୍ଗ 16 ଏବଂ 5ର ବର୍ଗ 25, ସେମିତି 6ର ବର୍ଗ 36 ହେବ, 7ର ବର୍ଗ 49 ହେବ, 8ର ବର୍ଗ 64 ହେବ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? 1ର ବର୍ଗ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 1ର ବର୍ଗ। 1ର ବର୍ଗ ହେଲା 1, 2ର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ? 4, ସେମିତି 4ର ବର୍ଗ 16, ସେମିତି 5ର ବର୍ଗ 25, ସେମିତି 6ର ବର୍ଗ 36। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବର୍ଗ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଧର୍ମ। some properties of perfect square number. Some properties of perfect square number. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କଟି 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା ତା'ର ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ 0, 1, 4, 5, 6, 9 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2, 3, 7, 8 ଆଇଲା ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କ'ଣ କି? ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 9ର ବର୍ଗ କେତେ? 81, ତାହେଲେ ତା'ର ଏକ ଘରେ କେତେ ରହୁଛି? 1 ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲି। ବାସ୍। 4ର ବର୍ଗ କେତେ? 16, ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ଏକ ଘରେ 6 ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ 9ର ବର୍ଗ କେତେ? 9ର ବର୍ଗ 81, ତା'ର ଏକ ଘରେ କେତେ ରହୁଛି ସଂଖ୍ୟା? 1 ରହୁଛି। 1, ତା ମାନେ 1 ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶେଷରେ ଏକ ଘରେ 0 ତୁମେ ଗୋଟାଏ ବାହାର କର, 2 ଟିକିଆ ବାହାର କର, ନହେଲେ 5 ଟିକିଆ ବାହାର କର ବର୍ଗ, ତୁମେ ପାଇବ 0, 1 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଘରେ 0, 1, 4, 5, 6 ଏଇଟା ଆଉ 9 ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ନିୟମ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତୁମର କେବେ ବି କସ୍ମିଟି କାଳେ କ'ଣ ଆସିବନି? 2 ଆସିବନି, 3 ଆସିବନି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ, 7 ଆସିବନି, 8 ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି କହିବ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ 68, କେତେ ପଡ଼ିଥିବ? 68, ତାହେଲେ 68ଟା କୁହ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? କାରଣ ୟା ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକ ଘରେ 8 ଅଛି। ତାହେଲେ 8ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ଯାଉଛି କି? ନା, ଯାଉନାହିଁ। ତା ମାନେ 68 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ।
68 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ ଶୂନ ରହିବ। ମନେ ରଖିଲ କ'ଣ ରହିବ କୁହ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ରହିବ? ଶୂନ ରହିବ, 1 ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? 4 ରହିବ, 5 ରହିବ, 6 ରହିବ, 9 ରହିବ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅଲଗା ଥିବ 2, 3, 7, 8 ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ନା କେବେ ବି ଆସିବନି। ହେଲା କି? 2, 3, 7, 8 କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବନି। ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ତା ଶେଷରେ କେବେ 3, 7, 8 ବା 2 ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ବାସ୍ ଦେଖ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ଥାଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର 1ର ଡାହାଣରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି। 1ର ଡାହାଣରେ କେଇଟା ଶୂନ ଅଛି? 3ଟା ଶୂନ। ତାହେଲେ 3ଟା ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? 3ଟା ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ଅଯୁଗ୍ମ। ଅଯୁଗ୍ମ। 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବନି? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ମନେ ଦେଉନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଜମା ମନେ ଦେଉନ। 1ରେ ଯଦି 3ଟା ଶୂନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି 1ରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ତାହା ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ଯୁଗ୍ମ। ଯୁଗ୍ମ। ତାହେଲେ ଏହା ଏକ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ? ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। କେମିତି? 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ପରା, 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ। 100ର ବର୍ଗ ହେଉଛି କେତେ? 10। 100ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 10। ତାହେଲେ 10 10 100 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ। ଆଉ ତୁମେ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ୁନ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପାଠ ଗଣିତରେ ଜମା ଠିକ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗଣିତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିବ ଏବଂ ଗଣିତକୁ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପଢ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲି। ତେଣୁ ଏଥରକ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ନିୟମଟା କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ଭାବିବ ନା। ଆଉ ହେଲା, ନ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା। ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କହିଲ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲ। ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯୋଉରା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ 2, 4, 6, 8, 10 ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନା। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ନା ମନେ ରଖୁନ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 2, 4, 6, 8, 10 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏବଂ ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ନା ଯୁଗ୍ମ ବର୍ଗ ହେଉଛି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। 6। ଗୋଟେ 6 ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନାଇଁ କି? 6ର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ? 36। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, 36। ଦେଖ, ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ କିଏ ହେଉଛି? 6 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକି ନା 6 ଆଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ 0, 1, 4, 5, 6 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ନ ରହିଲେ ସେଇଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି 6ଟା ନେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, 36ଟା ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? 36ଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ପାଠ। 6ଟା ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ହେଲା, 36ଟା କ'ଣ ହେବ? ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ?
ଯୁଗ୍ମ हाँ वेरी गुड कहीं ना शेष छः अच्छी शेष छः अच्छी माने सहीटा दुई द्वारा विभाज्य 36टा भी दुई द्वारा विभाज्य 36टा दुई द्वारा विभाज्य हेल्ले केते हम ना 36 की दुई विभाज्य कले केते हम पणिकार कौ पणिकार अच्छी 36 देखिए किए कह कौ पणिकार अच्छी 12 36 भाई कौ पणिकार दुणे अच्छी 36 12 36 तो समझ जानते 18 दुणे 36 तेणु सब कहुच्छी तुमको पणिकिया भी प्राक्ट मन रख क्या तुम आगू आगू जिते पाठ बढ़ी बढ़ी जीव तुम पूर्व क्लास पाठ से आवश्यकता रोचे तेणु तुम्हें यदि पूर्व क्लास पाठ मनकर पणिकिया प्राक्ट करन कि अलग किसी करन मिशाण फेटाण ठीक होनी ताले ये पाठ गुड़ा बुझापी तुमको लेट हम तेणु एगुड़ाक भल कि दरकार ना हम ना बुझीगला ताले ये आम क्या जानिले कौन ना दुई गोटे जुग्म संख्यार वर्ग होची गोटे जुग्म वर्ग संख्या बुझीगला ना नाई बुझिपार बुझिपाइलु नेक्स्ट आम जा गोटे अजुग्म संख्यार गोटे अजुग्म संख्यार उदाहरण नवा गोटे अजुग्म संख्यार उदाहरण नवा कौन अजुग्म संख्या नवा 7 मनकर 7 हूँ गोटे अजुग्म बारे भेरी गुड 7 हूँ गोटे अजुग्म संख्या ताले 7 वर्ग केते हम 49 बस ताले 49टा गोटे वर्ग संख्या ना नहीं हाँ 7 वर्ग हूँ 49 ताले यहाँ जुग्म ना अजुग्म जुग्म बास 9 अच्छी 9 अच्छी शेष कारण आम भी जाचे यह एक पूर्णवर्ग संख्या किंतु पूर्णवर्ग संख्या हेल्ले भी यह एक अजुग्म संख्या ताले बुझीपाल द्वितीय कथा जे दुईटी जुग्म संख्यार बा गोटे जुग्म संख्यार वर्ग हूँ गोटे जुग्म संख्या एवं गोटे अजुग्म संख्यार वर्ग हूँ कौन जुग्म संख्या बस वेरी गुड अजुग्म संख्या है तापरे आमे नेक्स्ट जीवा कौन एक रु बड़ जेकोसी पूर्ण वर्ग संख्या को 3 द्वारा भाग कले भाग शेष 0 देख 3 द्वारा न पिला आपको जेकोसी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या तुम 3 आउ 4 द्वारा नहीं भाग कर भाग शेष शेष 0 रहा ना 1 रहा गोटे वर्ग संख्या कौन आम ये करदे 3 आउ 4 रे 4 4 आम 4टा कहीं आम आउ टे बड़ संख्या लिया आउ टे बड़ संख्या लिया 8 8 कौन गोटे पूर्ण वर्ग संख्या 8 वर्गमूल के 8 वर्गमूल अच्छी ना पूरा आम पढ़ले जदि शेष संख्या शेष एक घरे कौन 2 3 7 8 इत्यादि थी से पूर्ण वर्ग नुहे ताले 8 केमती कौच 7 केमी 7 हम और 7 आम गोटे वर्ग संख्या नवा ना 7 जदि नवा ताले 7 वर्गमूल केते हम कह 7 वर्ग केते हम कह 49 ताले 49 को आम कौन हरिया 49 को आम कौन हरिया 3 आउ 4 आग हरिया कौन 3 रे ना नहीं 3 रे देख हर 3 के 3 3 4 3 1 उड़ेला 19 3 करे कौटी 19 अच्छी कह अच्छी ना जब ताठू कम संख्या ने 318 है एक बढ़ू केत एक आम पढ़ी 3 बा 4 रे भाग कौन हम ना भाग शेष 1 बढ़ ना 0 बढ़ ताले नेक्स्ट देखिया से 49 को नवा 4 रे हरिबा देखिया ठीक हो आम सब परीक्षा कर देखा 4 रे हरिबा 4 रे हरले आम ताले केते बढ़ियो 4 के 4 ओलेला 9 4 दूने 8 केते होला 1 बढ़ ताले 3 आउ 4 रे जदि कौन वर्ग संख्या को हरिबा ताले तार भाग 1 तार भाग शेष 1 बुझेगा ना नहीं बुझिपाइलु गोटे काश हो बर्तमान भिडियो एतिक आम एंड करदे परवर्ती समय पिथागोरीय त्रयी आम आलोचना करवा
ताले बर्तमान टिके स्टॉप करिबा वीडियो को हला आमे बर्तमान स्टॉप करिबा वीडियो को बुझला ना नहीं आमे बर्तमान वीडियो को टिके स्टॉप करदवा।